वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पतित पावन भगत वत्सल अंतरजामी करुणा निधान गुरु गरीब नवाज कलयुग के तारनहारे शब्द गुरु दसां ही पातशाहियां के आत्मिक स्वरूप सतगुरु जुगो जुग अटल सतगुरु तखत छतर चवर दे मालिक सतगुरु शब्दा अवतार सतगुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी दे पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठे गुरु खालसा साध संगत जीओ। सतगुरु जी की महान बख्शिश का सदका अमृत वेले तो महाराज सिंह जी की पावन हजूरी अंदर दीवान सजे सन। सजे हो दीवाना अंदर आप सरबत संगतां हाजरियां भर के लाहे प्राप्त कर रहे हो। अमृतमयी पावन गुरबाणी दे जाप आसा की वार गुरबाणी दा रस भिन्ना कीर्तन आप संगतां ने सरवण कीता है। हुण इस पावन अस्थान ते गुरुद्वारा लंगर साहिब विखे चल रही लड़ीवार गुरबाणी की कथा विचार का समा होया है। आओ साध संगत जी होर भी कुछ समा प्यार सत्कार सहित महाराज सिंह जी के चरणों में बैठ के सतगुरु जी का अमृतमयी पावन उपदेश सरवण करके लाहे प्राप्त करिए। विचार की प्रारंभता तो पहला जरूरी है चित्त नूं एकाग्र करना। सरबत संगत असीस बख्शिश करो। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी नूं शीश झुका के रसना तो प्यार नाल उचारण करो जी। करो रसना पवित्र सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सोही महला पंजवा घर मह ठाकुर नदर न आवे। धन सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव साहिब जी महाराज हजूर की रसना तो उचारण किया होया पावन शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के 739 अंग ते सुशोभित है। गुर इतिहास के अंदर जिक्र आउंदा है कि सतगुरु जी का हर रोज़ का नियम सी कि महाराज सच्चे पातशाह जी दे दरबार दे विच सचखंड श्री हरमंदिर साहिब जदों जाया करदे सच्चे पातशाह महाराज साहिब की 4 प्रदक्षिणा करते सन। 4 परिक्रमा महाराज सच्चे पातशाह जी करिया करदे और एक वड्डी परिक्रमा सरोवन तो बाहर वार पार 4 छोटियां ते एक वड्डी परिक्रमा सच्चे पातशाही का हर रोज़ का नियम सीगा। ते जदों महाराज साहिब जी प्रदक्षिणा करते उस समय किसी नाल कोई वचन नहीं सन करिया करते। सतगुरु जी दे नाल प्यार वाले गुरसिख बाबा बुढ़ा जी भाई लंगाह जी और भाई पिराणा जी इत्यादिक भाई विधिया जी बड़े बड़े प्यार वाले गुरसिख महाराज साहिब जी दे नाल तुरिया करते। जिथे साध संगत जी उदासियां दा ब्रह्म बूटा बनिया उस स्थान ते एक ब्राह्मण बैठा होया साल ग्राम रख के भाव एक पत्थर की मूर्ति रख के उत्थे बैठा है। ते सतगुरु जी चुभता धारण की महाराज साहिब जी परमात्मा के प्यार दे विच रंगे हुए महाराज उथों लंघ गए। ते उसी समय वो ब्राह्मण उच्ची उच्ची बुड़ बुड़ करन लग पिया गल्लां करदा कहंदा कि असीं 4 युगां दे ब्राह्मण लोग संसार दे पूजन योग हाँ पर ये अज गुरु बन करके कलयुग के समय अंदर ना तो सानू नमस्कार करते हैं सानू नमस्कार करने की तो दूर की गल है। जेड़ा सालग्राम है भाव ये जिहड़ी मूर्ति है इसनों भी झुक करके इन्होंने नमस्कार नहीं की। जदों यो बोलदा पिया महाराज साहिब जी तो चुभता धारण करके लंघ गए ने। दोबारा जदों प्रदक्षिणा करके आए महाराज साहिब जी उथे ही फिर ब्राह्मण के पास आ गए ने। हजूर कहन लगे कि हे ब्राह्मण की कारण है की बोलदा पिया सा। कहंदा जी
ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਸਾਲਗਰਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਮਸਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਭਗਵਾਨ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਾਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ੋ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਹਜੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਘਰ ਮਹਿ ਠਾਕੁਰ ਨਦਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਹੇ ਜੀਵ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਬਿਰਤੀ ਰੱਖ ਕੇ ਤੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਲੱਭਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ। ਕਦੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਣ ਦਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਯਤਨ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਜੀਵ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੱਭਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਰ ਜੂ ਬਸੈ, ਸੰਤਨ ਕਹਿਓ ਪੁਕਾਰ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰਾਕਾਰ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮਾਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਕੀਤਾ, ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਮੁਖ ਜੋੜਨਾ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਗਤ ਮਨਮੁਖ ਜੀਵ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚੰਦੂ ਪਾਪੀ ਨੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖ ਲੋ ਰੱਬ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਪਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਭਾਰੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਆਏ ਹੈ, ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਭੁੱਬਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵੱਲ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਨੇ ਤਸੀਹੇ ਝੱਲਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇਵੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦੇਵੋ ਨਾ, ਇਹ ਚੰਦੂ ਦੁਸ਼ਟ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਭ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਪਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵਤੇ, 9 ਕਰੋੜ ਦੇਵੀਆਂ, 52 ਵੀਰ, 6 ਜਤੀ, 84 ਸਿੱਧ, 9 ਨਾਥ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਦੇਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇਵੋ, ਇਸ ਦੁਸ਼ਟ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੇਖੋ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਾ ਭਾਣਾ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ? ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਕਹੇ ਸਨ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੰਦੂ ਦੁਸ਼ਟ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੱਬ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਦੀਆਂ ਭੁੱਬਾਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭਟਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਘਰ ਮਹਿ ਠਾਕੁਰ ਨਦਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਹੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਗਲ ਮਹਿ ਪਾਹਣ ਲੈ ਲਟਕਾਵੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਪਾ ਕਰਕੇ ਲਟਕਾ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ,
कदे किसी पासे संसार दे किसी कोने ते चला जांदा, कदे किसी कोने ते चला जांदा, पर ये गल विच पत्थर लटकाउण दे नाल नहीं कदे तैनूं परमात्मा मिल सकदा। महाराज कहंदे है तेरे अंदर है, तू बाहर संसार दी भटकना विच पिया है। घर में भूला साकत फिरता, ये जेड़ा साकत जीव है ना, भरम दा शिकार हो करके परमात्मा तो भुला फिर रहा है। अपने स्वरूप की पहचान भी नहीं कर सकता कि मैं किस लिए संसार में आया हाँ, मैनू की करना चाहिए, मैं की कर रहा हाँ, मेरा आउण दा संसार दे विच मनोरथ की है। महाराज कहंदे जीव स्वै स्वरूप तो भी भुला फिरदा, भटकणा विच पै के दर दर ते ठोकरां खा रहा है। ऐसा मत ते भरम दा पड़दा पिया होया कि ये जीव किते भी इसनूं ਠਾਹਰ नहीं प्राप्त हुंदी। महाराज धन गुरु अर्जन देव साहिब पातशाह जी उचारण कर रहे ने, भरमे भूला साकत फिरता। यो महाराज कहते साकत जेड़ा माया दा शक्ति दा उपासक है, यो दर दर ते ही बार बार फिरदा रहिंदा है, कदे किसी पासे कदे किसी पासे ठोकरां खांदा है। नीर बेरोला खाप खाप मरता। हजूर कहन लगे गुरसिखो, ये जेड़ा साकत पुरुष है ना, पानी नूं बार बार मंथन करन दे विच लगा रहिंदा है। जिवें कोई मनुख साध संगत जी पानी विच मधानी पा के उसनूं रिड़की जावे, की उहदे तो कोई तत्त निकलेगा, उहदे तो थंधियाई प्राप्त हो जाएगी? नहीं। इसी प्रकार जिहड़ा मनुख परमात्मा दा मन विच भय नहीं धारण करदा, हिरदे अंदर प्रेम नहीं परमात्मा दा वसाउंदा, और महाराज सच्चे पातशाह कहंदे केवल कर्म कांडां दे विच ही संसार दे अंदर लगा रहिंदा है। हजूर कहंदे हन वो जानो कि पानी नूं रिड़कण दी तरह ओहदा वो जीवन संसार दे विच कर्म करन विच लगा होया है, पानी नूं रिड़कण दे विच लगा होया है। जिस करके परमात्मा दे स्वरूप रूपी थंधियाई उहनूं नहीं कदे प्राप्त हो सकदी। ब्रह्म ज्ञान रूपी तत्त नहीं कदे उस जीव नूं प्राप्त हो सकदा जिन्नी देर तक परमात्मा दा भजन नहीं करदा, हिरदे अंदर प्रेम नहीं धारण करदा। सच्चे पातशाह हजूर कहंदे नीर बिरोला खप खप मरता, बार बार खपदा होया खिजदा होया इस संसार तो मर जांदा है। धन गुरु अर्जन देव साहिब महाराज साहिब जी दा हजूर दा गुरबाणी विच फरमान आउंदा है कि जेड़े संसार दे जी पत्थर दी पूजा करदे हन, साध संगत जी तिन्हां प्रथाए महाराज जी ने वचन उच्चारण करके उपदेश दिता है। कहते हन जो पाथर को कहते देव, ताकि बिरथा होई सेव, जो पाथर की पाई पाए, ताकि घाल अजाई जाए। सच्चे पातशाह जी कहते हन जेड़े पत्थर नूं रब मनदे आ ना कि ये रब है, महाराज कहते जिन्नी मर्जी जीवन दे विच घालना घाल लैण, वो अकारथ ही चली जाती है। संगत जी जितने भी संसार दे विच धर्म हैं, इस्लाम है, हिंदू मत है, ईसाई मत है, जो उन्हां दे धर्म की मर्यादा उन्हां नूं मुबारक है। किसी धर्म की किसी मत की किसी धर्म की मर्यादा की कोई निंदा नहीं है, क्योंकि जगत बाबा सांझे सतगुरु गुरु नानक देव साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी ने किसी धर्म का विरोध नहीं किया, किसी धर्म का महाराज सच्चे पातशाह जी ने विरोध नहीं किया। धर्म दे विच जेड़े रहन वाले जेड़े संसार दे लोग सन, जिन्हां दे जीवन दे विच गिरावट आई, उन्हां नूं उपदेश देण लई महाराज सच्चे पातशाह जी ने गुरबाणी विच बेअंत शब्द उच्चारण कीते हैं कि मुसलमान दा जीवन किहो जिहा होना चाहिए, हिंदू किहो जिहा होना चाहिए, ब्राह्मण किहो जिहा होना चाहिए, ब्राह्मण दे किहड़े किहड़े गुण होने चाहिए, खत्तरी दे गुण की हन, दानी पुरख दे गुण की हन। महाराज साहिब जी ने जोगियां नूं भी उपदेश दिता है, तप करन वाले तपस्वियां नूं भी, रिखियां मुनियां नूं, सब नूं महाराज साहिब जी ने गुरबाणी विच उपदेश दिता है। तो इस करके सारी संगत जी, क्योंकि बेनती मैं तां करदा पिया आप जी दे चरणां विच कि अज वेखा विखाई असीं भी पत्थरां दी पूजा करन लग पए हाँ। खिमा करना, बहुतात भी साडी भी गिणती इस पासे लगती जा रही है
ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰ ਪਏ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਫਕਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਸਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰੋਟ ਚੜਾਉਣੇ, ਫਿਰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਦੀਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪਾਵਣਾ ਇਤਿਆਦਿ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਵੇਖਾ ਵਿਖਾਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤਾਂ ਹਾਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲਗਾਇਆ। ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੀ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਖੰਡਪਾਦ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੰਭੀ ਤੇ ਪਖੰਡੀ ਲੋਕ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਰੋਕਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਬਚਨ ਯਾਦ ਵੀ ਹਨ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਅਖਵਾਉਣਾ, ਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਛੱਡਣਾ ਨਾ, ਸਭ ਦਰਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਨੱਕ ਰਗੜਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਰ ਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਦਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦਰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਭਟਕਣਾ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਨੇ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਿੱਖਾ ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਜਦ ਤੂੰ ਹੋਰ ਥਾਂ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦਾ ਏ। ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਹੋਰ ਦਰ ਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਨੱਕ ਰਗੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਦੇ ਲੜ ਲਗਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਲੜ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਤਿਤ ਪੁਣੇ ਦਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਹਜੂਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਰਮੇ ਭੂਲਾ ਸਾਗਤ ਫਿਰਤਾ, ਨੀਰ ਬਰੋਲੇ ਖਪ ਖਪ ਮਰਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਭਰਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਭਰਮ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕਰਕੇ ਦਰ ਦਰ ਤੇ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇਖ ਲਈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਰਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਖਣਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬਹੁਤ ਕਰਾਮਾਤੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਬੇ ਦੇ ਕੋਲ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਭਲਾ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਨੰਤ ਕਲਾ ਹੋਏ ਠਾਕੁਰ ਚੜਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਕਦੇ ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਐਸੀ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਜੀਵ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰਿੜਕਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਰੂਪੀ ਬੀਜ ਬੀਜਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਬੀਜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਲੀਭੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਰੂਪੀ ਬੀਜ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੀਜਣਾ। ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ, ਇਹ ਰਹਾਉ ਦਾ ਮੁੱਖ ਭਾਵ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਾਹਣ ਕਉ ਠਾਕੁਰ ਕਹਤਾ, ਹੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਜਿਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਮੇਰਾ ਭਗਵਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਹਣ ਲੈ ਉਸ ਕਉ ਡੁਬਤਾ, ਉਹ ਪੱਥਰ ਹੀ ਉਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਡੁੱਬਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਬਾਰ ਬਾਰ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਰੂਪੀ ਗੋਤੇ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
उस पत्थर दे पूजा विच लगने करके महाराज सच्चे पातशाह कहते ओह पहाड़ लै उस को डुबता। उस पत्थर की पूजा दे लगने करके महाराज कहते जीव बार बार संसार सागर दे विच डुबदा जांदा है। बार बार जम्मण ते मरण दे गोते खांदा रहिंदा। कदे जन्मदा है फिर कदे मौत दा मारिया होया मरदा है। यो संसार दे विच आवागमन दा चक्कर बनिया रहिंदा है। गुनहगार लूण हरामी। ये जीव बहुत वड्डा गुनहगार है, बहुत वड्डा अपराधी है। संसार दे विच गुनाह करदा रहिंदा। कदे किसी तरह महाराज कहते कदे कोई पाप करदा, कदे कोई गुनाह करी जांदा, कदे कोई अपराध करदा। ये बहुत वड्डा गुनहगार है। सच्चे पातशाह कहते फिर लूण हरामी, लूण खा के ते हराम करन वाला लूण हरामी भी है। जिवें कोई किसी दे कीते हुए उपकार नूं भुला दिंदा, कहंदा कि तू नमक हरामी साडे घर दा लूण खादा, पर तू तो अकिरत कण बन गया, तू निमक हरामी बन गया। अज सानू ही दगा दे दिता है, सानू धोखा दे दिता है। महाराज कहते जीव परमात्मा दे घर दा नमक हरामी है, क्योंकि परमात्मा ने एक नहीं संगत जी साडे ते पता नहीं किन्ने को उपकार कीते है। गिणती करन लगी उन्हां दा अंत नहीं पाया जा सकता। जन्म तो लै करके हुण तक भी विचार करके देख लईए किन्ने किन्ने उपकार परमेश्वर ने साडे ते कीते हन। सब तो वड्डा उपकार कीता है, सानू 84 लाख जूनां तो कढ के मानस जीवन की दात दिती है। सब तो उत्तम जीवन की दात बख्शी है। ताही महाराज साहिब जी ने गुरबाणी विच बचन कहे है ना, कबीर मानस जन्म दुलंभ है, होए न बारै बार, ज्यों बन फल पाके भोए गिरहे, बहुर ना लागे डार। बड़ा दुर्लभ शरीर परमात्मा ने तेनू दिता है। टाणी दे नाल टुटा होया फल जिवें दोबारा नहीं ना जुड़ सकता, इसी तरह महाराज कहते मानस जीवन नहीं तेनू दोबारा मिलन वाला। पता नहीं फिर दोबारा फिर किन्ने को जोग इसी तरह बीत जान। कई जन्म पए कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन कुरंगा। संसार दियां टेढ़ियां जूनां विच फिर तेनू बार बार भटकना पवे। भाई गुरदास साहिब जी दे वचन हन, चिरंकाल मानस जन्म अमोल पायो, सफल जन्म गुर चरण शरण कै। कहंदे बहुत चिरां बाद मानस जीवन की दात मिली है। ऐ जीवा गुरु चरणों की शरण में आके इसनू सफला बना लै, एवें दर दर ते ठोकरां खांदा रहिंदा है। महाराज धन गुरु अर्जन देव साहिब पातशाह कहंदे गुनहगार लूण हरामी। ये जीव परमात्मा का भी बहुत वड्डा गुनहगार है। किसी समय जीव ने परमात्मा दे नाल ये सारे संगत जी वचन कीता सीगा, प्रण कीता सी। परमात्मा दे नाल ये वचन कीता सीगा जदों माता दे गर्भ दे विच पोठा लटकिया सी। माता दे गर्भ दे विच बेनती करदा सी, परमात्मा मैनू इस कुंभी नरक दे विचों बाहर कढ, मैं जीवन पर तेरा एहसान नहीं कदे भुलांगा। जैतसरी की वार गुरु की बाणी पढ़ के देखिए, महाराज साहिब जी दे वचन आउंदे हैं ना, मुख तलै पैर उपरे वसंदो को थड़े थाए। मुख धरती वल ते पैर आकाश दी वल चके सन जदों माता दे गर्भ दे विच पुठा लटकिया सीगा। पर महाराज कहंदे उस समय ते अरदासां करदा सी, पर जदों जन्म होया फिर लिव छुड़की लगी तृष्णा, माया अमर वरताया। परमात्मा भुल गया ते संसार ही केवल चेते रह गया। संसार दी भुख सताउण लग पई, तृष्णा महाराज कहंदे जीव नूं व्याप गई। परमात्मा नहीं फिर कदे भी चेते आउंदा। तो इस करके परमेश्वर दे घर दा भी गुनहगार और ये जीव लूण हरामी निमक हरामी भी है। परमात्मा दे नाल कीते हुए वादे नूं भुला दिता है कि परमात्मा मैनूं संसार दे भी जन्म दे, मैं हर श्वास दे नाल तेरा चिंतन करांगा, जीवन भर परमात्मा तेरा एहसान नहीं कदे भुलावांगा। पर महाराज कहंदे जीव लूण हरामी बन गया। साध संगत जी बाजा वाले सतगुरु धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज सच्चे पातशाह हजूर ने साडे वास्ते अपना सरबंस कुर्बान किया है ना।
साडे वास्ते साध संगत जी अपने जिगर दे टोटे कुर्बान कर दिते है ना। चमकौर दी गढ़ी विच सच्चे पातशाही दे नेत्रां दे सामने वड्डे साहबजादे बाबा अजीर सिंह जी साहबजादा बाबा जुझार सिंह जी अखां दे सामने मैदाने जंग विच जूझदे होए शहादत दा जाम पी गए। सच्चे पातशाह महाराज जी ने उच्ची आवाज दे भी जयकारे गजाए सन। जदों नूरा माही खबर सुणाउंदा छोटे साहबजादियां दी महाराज भुब्बा मार मार करके रोंदा होया सुणाउंदा है। गरीब नवाज बेरहमी दे नाल आप दे छोटे दोवां साहबजादियां नूं कतल कर दिता गया है। जिउंदियां नीहां विच चिण करके शहीद कर दिता गया है। महाराज सच्चे पातशाह गुरु कलगीधर पिता ने उस समय भी परमात्मा का शुकराना किया, पर किस वास्ते साध संगत जी साहबजादियां नूं वारिया। छोटी आरंबला विच 9 कुछ साल की उम्र सी जदों पिता सतगुरु तेग बहादुर साहिब महाराज साहिब जी नूं दिल्ली विच सीस दा बलिदान देण वास्ते तोर दिता सी। किन्ना वास्ते सरबंस कुर्बान किया, साडे वास्ते ही किया। पर अज असी साध संगत जी निमक हरामी बनते जा रहे हाँ। होर मतां दे हिंदू मत दे लोग तां बने ही जिन्हां वास्ते नावे पातशाही ने अपने सीस का बलिदान दिता। खेमा करना अज असी भी साध संगत जी निमक हरामी बनते जा रहे हाँ। असी भी महाराज जी की सिक्खी नूं छड्ड करके पतित पुणे ते नशियां विच गलतान हो करके जिंदगियां बर्बाद करी जा रहे हैं। महाराज जी का दर छड्ड के होर दर दर ते ठोकरां खा रहे हाँ। कदे किसी नूं अपना गुरु बना लिया, कदे किसी नूं अपना गुरु धारण करी जाते हाँ। असी भी गुरु नानक पातशाही दे घर दे बाजा वाले सतगुरु जी दे घर दे गुनहगार और निमक हरामी हाँ। सानू विचार करनी चाहिए है। महाराज सच्चे पातशाह जदों दमदमा साहिब की धरती ते पहुंची सी ना संगत जी, दमदमा साहिब की धरती ते बठिंडे उस समय माता सुंदर कौर जी ते माता साहब कौर जी सारी संगत जी दिल्ली तो चल करके आए सन। बहुतात गिनती भी सिख संगतां प्यारे सिंह सजे हुए बैठे दीवान लग्या होया है। ते महाराज साहिब जी नूं माता जी ने बेनती की, सतगुरु जी साहबजादे नहीं नज़र आउंदे पए। गुरु कलगीधर पिता महाराज साहिब जी ने सारे सिंघां दे वल साडे वल इशारा करके वचन कीता सीगा। कहण लगे इन पुत्रन के शीस पर वार दिए सुत चार, चार मुए तो क्या पाया जीवित कई हजार। सच्चे पातशाह महाराज कहंदे हन इन्हां दे वास्ते अपने पुत्रां नूं वारिया है। ते अज असीं किस पासे तुरे जा रहे हाँ। असीं साबत सूरत होने तो भी बड़ा गुरेज करते हाँ। पंज ककार पहनने तो भी असीं साध संगत जी भजदे हाँ। अवेसले हुंदे कि साडे तो भार नहीं चुकिया जाता, श्री साहिब किरपान नहीं साडे तो पाई जाती। संगत जी शरीर किन्ना भारा असीं चुकी फिरदे हाँ, बाहां दा किन्ना भार है। फिर साध संगत जी कंन है नक है साडे शरीर नूं लगे भार के चुकी फिरदे हैं। एक छोटी श्री साहिब नहीं असीं अपने शरीर ते धारण कर सकते। किस पासे असीं तुरे जा रहे हाँ। सानू सेहत लैनी चाहिए है। महाराज धन गुरु अर्जन देव साहब सच्चे पातशाह कहंदे गुनहगार लूण हरामी। ए गुरसिखो ए जीव गुनाह करदा है, गुनहगार है। फिर ये नमक हरामी भी है, परमात्मा के कीते हुए उपकारां नूं भुलाई जा रहा है। ऐसा जीव अकिरत कण बनता जा रहा है। पाहण नाव ना पार ग्रामी। हजूर कहंदे हन जेकर कोई पत्थर दी नाव कहंदे नौका नूं बेड़ी नूं कोई पत्थर दी बेड़ी बना के पार होने का यतन करे कि पार हो जाएगी नहीं, ना उन्हें आप दूजे किनारे ते पहुंचना ते नाव दे विच बैठण वाला पार हो सकेगा। साध संगत जी पत्थर दी एक कैंकर भी लैके पानी भी सुटी वो भी नहीं तरदी, वो भी डुब जाती है। महाराज सच्चे पातशाह कहण लगे हे ब्राह्मण तू इन्हां कर्म कांडा विच फसिया होया अपने अंदर नहीं कदे झात मारदा कि परमेश्वर तेरे अंदर बैठा है। कदे अपनी चित बिरती नूं अंतर्मुखी करके देखदा ही नहीं है, बाहर मुखी बिरती करके भटकदा रहिंदा है, कदे किसी पासे कदे किसी पासे।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪੱਥਰ ਦੀ ਤੂੰ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਰ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਗੁਰ ਮਿਲ ਨਾਨਕ ਠਾਕੁਰ ਜਾਤਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀ ਕੋ ਸਮਝ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਵਿਚਾਰ, ਜਿੰਨੀ ਕੋ ਅਕਲ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੱਥਰ ਦੇ ਰੱਬ ਮੰਨੀ ਬੈਠਾ ਸਾਂ। ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਮਿਲ ਨਾਨਕ ਠਾਕੁਰ ਜਾਤਾ। ਜਾਤਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਜੀਵ ਮਨ ਬਾਣੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੀਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜੀਵ ਜੀਵਨ ਭਰ ਭਰਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕਰਕੇ ਦਰ ਦਰ ਤੇ ਭਟਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਮਨ ਵੀ ਟਿਕਾਓ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਭਟਕਣਾ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਪਰਯੰਤ ਪਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵ ਗੁਰ ਮਿਲ ਨਾਨਕ ਠਾਕੁਰ ਜਾਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਜਾਣਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜੈਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਣੀਦਾ ਤੈਸੋ ਹੀ ਮੈਂ ਡੀਠ, ਵਿਛੜਿਆ ਮੇਲਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰ ਦਰਗਹ ਕਾ ਬਸੀਠ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲੇ ਪੈਣ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਨ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਠਾਕੁਰ ਜਾਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਾਲ ਥਲ ਮਹੀਲ ਪੂਰਨ ਵਿਧਾਤਾ। ਵਿਧਾਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਲ ਬਰ ਦਾਤਾ, ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਜਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਥਲਾਂ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਮਹੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਲ ਆਕਾਸ਼। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਸ਼ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪੀ ਜਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਖੁਸ਼ਕ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਜੀਵ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਥਲ ਮਾਰੂ ਥਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਮਹੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਧੀਰਜਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਅਲ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਵੇਤੇ ਹਨ, ਚਿਦ ਆਕਾਸ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿਦੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, हे ਜੀਵ, ਜੇਕਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਲਾਲਨ ਰਾਵਿਆ ਕਵਨ ਗਤੀ ਰੀ। ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਵ ਰੂਪ ਸਖੀ ਦਾ ਰੂਪਕ ਅਲੰਕਾਰ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਜਗਿਆਸੂ ਰੂਪ ਸਖੀ ਮਹਾਤਮਾ ਰੂਪ ਸਖੀ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਜੁਗਤੀ, ਉਹ ਢੰਗ, ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸੋ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਾਂ। ਤੋ ਹਜੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਲਾਲਨ ਰਾਵਿਆ ਕਵਨ ਗਤੀ ਰੀ। ਗਤੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿਹੜੀ ਜੁਗਤੀ ਦੁਆਰਾ ਲਾਲਨ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਰਾਵਿਆ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮੰਨਣਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਣਿਆ। ਹੇ ਮਹਾਤਮਾ ਰੂਪ ਸਖੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਭੇਰਤਾ ਦਾ ਰਸ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗਤੀ ਰੀ, ਕਿਹੜੀ ਜੁਗਤੀ ਦੁਆਰਾ, ਕਿਹੜੇ ਢੰਗ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਸਖੀ ਬਤਾਵਾ ਮੁਝੇ ਮਤੀ ਰੀ। ਹੇ ਮਹਾਤਮਾ ਰੂਪ ਸਖੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਤਾਵਾ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ
ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਮੱਤ ਹੈ ਜਿਸ ਮੱਤ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੱਤਾਂ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮੱਤਾਂ ਮਤਾਂਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅੰਨ ਮੱਤਾਂ ਦਾ, ਖੋਟੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਦਾ, ਫਿਰ ਮਨ ਮੱਤਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮੱਤ ਭਾਵ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਹੈ ਬੇਅੰਤ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਵੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜੂਰ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀਵ ਰੂਪ ਸਖੀ ਦੁਆਰਾ, ਸਖੀ ਬਤਾਵਹੁ ਮੁਝੇ ਮਤੀ ਰੀ। हे ਮਹਾਤਮਾ ਰੂਪ ਸਖੀ, ਉਹ ਮਤੀ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਮੱਤ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਿਸ ਮੱਤ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਾਂ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਮੱਤ ਹੈ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮੱਤ। ਜਿਸ ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਅਚਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਭਟਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਚਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ, ਗੁਰਮਤ ਮਤ ਅਚਲ ਹੈ, ਚਲਾਈ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋਏ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚਲਾਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਡੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ। ਨਾ ਲੋਭ, ਨਾ ਲਾਲਚ, ਨਾ ਕੋਈ ਡਰ। ਮੌਰ ਦਾ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਡਰਾਵਾ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਕਦੇ ਚਲਾਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਗੁਰਮਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਤ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮੰਗਦੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਐਸੀ ਮਤ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਦਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜਾਪ ਜਪਦੇ ਰਹੀਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਸ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਤੁਮ ਕਰਹੁ ਦਇਆ ਮੇਰੇ ਸਾਈ, ਐਸੀ ਮਤ ਦੀਜੈ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੁਧ ਧਿਆਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸਰੋ ਨਾ। ਐਸੀ ਚੰਗੀ ਮਤ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਤੋ ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਖੀ ਬਤਾਵਹੁ ਮੁਝੇ ਮਤੀ ਰੀ। ਉਹ ਚੰਗੀ ਮਤ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ। ਸੁਹਵ ਸੁਹਵ ਸੁਹਵੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜੀਵ ਰੂਪ ਸਖੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬੜੀ ਸੋਭਨੀਕ ਹੋ, ਬਾਣੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬੜੀ ਸੋਭਨੀਕ ਹੋ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬੜੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵਾਲੀ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਬਾਣੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਬਾਣੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਆਪ ਦੀ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੈ ਰੰਗ ਰਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਮੇਂ ਰਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਗਿਆਸੂ ਰੂਪ ਸਖੀ ਮਹਾਤਮਾ ਰੂਪ ਸਖੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਮੇਂ ਰੰਗੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨ ਕਰਕੇ, ਬਾਣੀ ਕਰਕੇ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਿਰਦੇ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਬਰੜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਹੀ ਚੇਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਨ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਦੇ, ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੈ ਰੰਗ ਰਤੀ। ਹੇ ਮਹਾਤਮਾ ਰੂਪ ਸਖੀ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਮੇਂ ਰਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਰਹਾਉ। ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਮਲੋਵਉ ਸੰਗ ਨੈਣ ਪਤੀਰੀ। ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਰੂਪ ਸਖੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਅੱਗੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਰੂਪ ਸਖੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਪਿਆਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਤੂੰ ਕੀ ਭੇਟਾ ਦੇਵੇਂਗੀ। ਤੋ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਜੀਵ ਰੂਪ ਸਖੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਮਲੋਵਉ ਸੰਗ ਨੈਣ ਪਤੀਰੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਂਗੀ। ਭਾਵ ਮਲੋਵਉ, ਮਲ ਮਲ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਂਗੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੀ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਆਪਣੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ।
ਨੇਤਰਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਝਿਮਣੀਆਂ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਣ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਂਗੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਲ-ਮਲ ਕੇ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੀ। ਅਥਵਾ ਮਨ ਬੁੱਧ ਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਰ ਹਨ, ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਬਿਰਤੀ ਰੂਪ ਝਿਮਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਂਗੀ। ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਲ-ਮਲ ਕੇ ਧੋਣਾ ਕਰਾਂਗੀ। ਜਹਾਂ ਪਠਾਵੋ ਜਾਓ ਤਤੀਰੀ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਤਮਾ ਰੂਪ ਸਖੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਵੋਗੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤਤੀਰੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਚਲੀ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਵਾ ਦੇਵੋ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣ। ਜਿਵੇਂ ਹਜੂਰ ਦਾ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਜਨ ਹਰ ਸਿਉ ਦੇਵੈ ਜੋਰ, ਚਰਨ ਗਹਾਓ ਬਕਾਓ ਸੁਭ ਰਸਨਾ, ਦੀਜਹ ਪ੍ਰਾਨ ਅਕੋਰ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦੇਣਾ ਕਰੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦੀਦਾਰ ਕਰਵਾ ਦੇਵੋ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੋਗੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚਲੀ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਜਾਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਦੇਹੋ ਜਤੀਰੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਭੇਟਾ ਅਰਪਣ ਕਰੇਂਗੀ। ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਜੀਵ ਰੂਪ ਸਖੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਦੇਓ ਜਤੀਰੀ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਾਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਭੇਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਔਰ ਤਨ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਉਹਦਾ ਫਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਸੰਜਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਦਮਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜਤੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਤ ਰੱਖਣਾ ਕੀਤਾ, ਭਾਵ ਜਪ ਤਪ ਜਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨੇਮ, ਇਹ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਫਲ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੰਕਲਪ ਕਰਕੇ ਫੁਰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਇਕ ਨਿਮਖ ਮਿਲਾਵਹੁ ਮੋਹਿ ਪ੍ਰਾਨ ਪਤੀਰੀ। ਪਰ ਇਹ ਮਹਾਤਮਾ ਰੂਪ ਸਖੀ ਬਹੁਤਾ ਤੱਕ ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਮਾਤਰ ਸਮਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦੇਵੋ। ਪ੍ਰਾਨ ਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣਾ ਦਾ ਪਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਣਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਿਮਕ ਮਾਤਰ ਸਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੀ, ਮਨ ਬਾਣੀ ਸਰੀਰ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਾਪ ਤਪ ਸਾਧਨਾ ਸੰਜਮ ਨਿਜਮ ਜਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਮਿਲਾਵਹੁ ਮੋਹਿ ਪ੍ਰਾਨ ਪਤੀ ਰੀ। ਪ੍ਰਾਣਾ ਦੇ ਪਤੀ ਮਾਲਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਤੱਕ ਨਿਮਖ ਮਾਤਰ ਸਮਾਂ ਹੀ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਕਰੋ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜੀਵ ਰੂਪ ਸਖੀ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਣ ਤਾਣ ਅਹੰ ਬੁੱਧ ਹਤੀਰੀ। ਜਦੋਂ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਕਰਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਰੂਪ ਸਖੀ ਨੇ ਇਹ ਜੁਗਤੀ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਇਹ ਢੰਗ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਪਿਆਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੇ ਜੀਵ ਇਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਜੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਮਾਣ ਤਾਣ ਅਹੰ ਬੁੱਧ ਹਤੀਰੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਗੁਣ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਮਾਣ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਬੜਾ ਮੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ, ਬੜਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਦਾ ਮਾਣ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਣ ਤਾਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਨ ਕਰਕੇ ਬਲ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਬਲ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਤਮਿਕ ਬਲ ਦਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਅਹੰ ਬੁੱਧ ਹੰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਤੀਰੀ ਇਹਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਅਭਾਵ ਕਰ ਦੇ। ਤਨ ਕਰਕੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਤਾਣ ਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਰ, ਹੰਕਾਰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਰ। ਔਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦਿਓਂ ਅਭਾਵ ਕਰ ਦੇ। ਰਾਈ ਮਾਤਰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ,
ਹਉਮੈ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾ ਨਾਨਕ ਸੁਹਾਗਵਤੀ ਰੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾ ਨਾਨਕ ਸੁਹਾਗਵਤੀ ਰੀ, ਉਹ ਹੀ ਸੁਹਾਗਵਤੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕਰਕੇ ਨਿਰਹੰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਕੀਤਾ। ਗੁਣਾਂ ਦਾ, ਗਿਆਨ ਦਾ, ਸਿਆਣਪਾਂ ਦਾ, ਹੰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਅਕਲਮੰਦ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਣ ਅਕਲ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਦਾ, ਗੁਣਾਂ ਦਾ, ਗਿਆਨ ਦਾ, ਮਾਣ ਦੇ ਮਾਣ ਦਾ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਤੂੰ ਜੀਵਨ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਨ ਆਧਾਰਾ। ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਸਰਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਸਰਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਸਖੀਆਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਧਨ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਸਰੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੱਚਾ ਤੇ ਪਰਮ ਆਸਰਾ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਧਨ ਦਾ ਆਸਰਾ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਨਾ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਨਾ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦਾ, ਨਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ, ਨਾ ਸਖੀਆਂ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਆਸਰਾ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਸਦੀਵੀ ਕਾਲ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆਸਰਾ ਸੀਗਾ, ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਸਾ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਤੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਜੀਵਨ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਨ ਆਧਾਰਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦ ਹੀ ਸਾਡਾ ਅਸਲ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਸਰਾ, ਮਨ ਕਰਕੇ, ਬਾਣੀ ਕਰਕੇ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਤੁਝ ਹੀ ਪੇਖ ਪੇਖ ਮਨ ਸਾਧਾਰਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸਿੱਧ ਆਸਰੇ ਦੇ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਧਾਰਾ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਸੁਧਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਸੁਧਰਿਆ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸੁਧਰਿਆ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸਿੱਧ ਆਸਰੇ ਦੇ ਹੋਇਆ। ਤੁਝੇ ਪੇਖ ਪੇਖ ਮਨ ਸਾਧਾਰਾ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮਨ ਸਿੱਧ ਆਸਰੇ ਦੇ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਨ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਸਰਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਤੱਕਦਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚਾ ਤੇ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਾਜਨ ਤੂੰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮੇਰਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੱਜਣ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹੈ। ਚਿਤ ਹੈ ਨਾ ਵਿਸਰਹਿ ਕਾਹੂ ਬੇਰਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਤ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸਰੋ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਚਿਤ ਕਰਕੇ ਸਦਾ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਐਸੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਐਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਕਰੋ ਜੀ। ਰਹਾਉ ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਬੈ ਖਰੀਦ ਹਉ ਦਾਸਰੋ ਤੇਰਾ। ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੈ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦਿਆ ਹਾਂ।
तुहाडे घर दा दासरा महाराज, तुहाडे घर दा गोला हा, चाकर हा। गरीब नवाज मैं आप जी दा मुल खरीदिया होया हा। तू भारो ठाकुर गुणी गहेरा। हे परमात्मा तू बहुत भारा है, बहुत डाढ़ा है मेरा मालिक। परमेश्वर तू मेरा मालिक है, मैं तेरा खरीदिया होया गोला हा, तेरा चाकर हा। गुणी गहीरा, ऐसा महाराज गुणा दा खजाना है। अथाह समुंदर की तरह आप जी दे स्वरूप घर दे विच गुण हन। कोट दास जाके दरबारे। हे परमात्मा करोड़ा ही आप जी दे घर दे दास जेड़े तुहाडे दरबार दे अगे सन्मुख हो करके अरदासां करदे है, बार बार जोदड़ियां करदे ने, बार बार बेनतियां करदे ने। परमात्मा आप जी दे घर दे विच तुहाडे सन्मुख हो करके बार बार बेनतियां करन वाले करोड़ा ही आप जी दे दास हन। क्योंकि संगत जी जे कोई भी जीव दात मंगदा है ना, वो रब तो ही मंगदा, कोई किसी ढंग दे नाल, कोई किसी तरीके दे नाल मंगदा पिया है। दातां देण वाला ते सब नूं परमात्मा ही है ना। जिवें गुरु कलगीधर पिता धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज साहिब जी दे वचन हन श्री दसम बाणी दे अंदर। हजूर कहंदे हन, है प्राणा तारी जीव, ओ परमात्मा जिमी धरती और आसमान ते रहन वाले जीवां नूं भी परमात्मा भुखिया नहीं मरन दिंदा। पतालां विच रहन वाले जीव उन्हां नूं भी परमात्मा कर्मां अनुसार दातां दिंदा है। हे जीव परमात्मा नूं तेरा भी फिक्र है, तू फिर किस लिए अपने मन दे विच बार बार रोस करदा है, चिंता करदा है, कादे वास्ते तू फिक्र करदा है। परमात्मा सब नूं देण वाला है। हजूर ने बचन कहे हन कि वो परमात्मा ऐसा है, इन्ना ज़्यादा उस परमेश्वर नूं फिक्र है कि जिवें साध संगत जी जन्म में जीव दा बाद विच हुंदा है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे विच भी बचन आउंदे है ना, पहलों दे तै रिज़क संभाहा, पिछों दे तै जंत उपाहा। जन्म बाद विच हुंदा है, पर माता दे आसना विच दुध परमेश्वर पहला पैदा कर देंदा है। किन्ना फिक्र है कि जदों जन्म होवेगा जीव दे मुख दे विच दंद नहीं होणगे, इस करके होर कोई पदार्थ नहीं छक सकेगा। महाराज सच्चे पातशाह कहंदे दुध परमात्मा वो माता दे आसना विच पैदा कर देंदा है। किन्ना परमात्मा नूं फिक्र है। ऐ जीवा जे महाराज कहंदे परमात्मा नूं तेरा इन्ना फिक्र, तू कादे वास्ते मन दे विच चिंता करदा है, किस लई तू मन दे विच बार बार फिक्र करदा रहिंदा है। क्योंकि वो परमेश्वर सारी सृष्टि नूं पैदा करके देख रेख परवरिश करन वाला भी परमात्मा आप है। जिवें माता पिता नूं फिक्र हुंदा ना अपने बच्चों दा, इसे प्रकार वो परमात्मा सारे जगत रूप बालक दा माता ते पिता है। आप ही पैदा करने वाला है, आप ही जीवां दी देख रेख करने वाला है। धन गुरु अर्जन देव साहिब महाराज हजूर कहंदे कोट दास जाके दरबारे। महाराज करोड़ा ही आप जी दे दास तुहाडे दरबार दे सन्मुख हो करके अरदासां करदे है। सब हाथ जोड़ करके अरदासां करदे ने, झोलियां अड के महाराज तुहाडे तो ही दान मंग रहे हन। निमख निमख वसै तिन नाले। फिर महाराज जेड़े गुरसिख तुहाडे दास अरदासां करदे है ना, निमक निमक मात्र समय विच पल पल समय विच उन्हां दे नाल तुसीं उन्हां दे अंग संग हो करके वसदे हो। जेड़े गुरसिख अरदासां करदे है ना, परमात्मा कदे भी सारी संगत जी उन्हां नूं पिठ नहीं विखाउंदा। परमात्मा सदा उन्हां दे अंग संग हो करके निभदा है। महाराज कहंदे खोटे समय नूं भी टाल देंदा है, बिपतावां नूं भी टाल देंदा है। ऐसा वो परमात्मा है। दुकालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे, सदा अंग संगे अभंगंग विभूते। परमात्मा सदा अंग संग हो करके नाल निभदा है। महाराज कहंदे जेड़े परमात्मा दे चरणां विच अरदासां करदे हन, जो गुरसिख हर रोज बेनतियां करदे ने, महाराज तीने ताप निवारण हारा, दुख हंता सुख रास, ता कौ बिघन ना को लागै, जा की प्रभ आगै अरदास। महाराज कदे आदि
ਵਿਆਧੀ ਉਪਾਧੀ ਤਿੰਨੇ ਤਾਪ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਐਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਵੀ ਭਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਵਸੈ ਤਿੰਨ ਨਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਉ ਕਿਛ ਨਾਹੀ ਸਭ ਕਿਛ ਤੇਰਾ। हे परमात्मा मैं कुछ भी नहीं हाँ, हाओ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਪ੍ਰਭ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰਾ, ਈਗੈ ਨਿਰਗੁਣ ਉਗੈ ਸਰਗੁਣ, ਕੇਲ ਕਰਤ ਵਿੱਚ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। हे परमात्मा ਨਿਰਗੁਣ ਤੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ हे ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਓਤ ਪੋਤ ਨਾਨਕ ਸੰਗ ਬਸੇਰਾ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹਜੂਰ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਣੇ ਪੇਟੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਣੇ ਪੇਟੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਓਤ ਪੋਤ ਨਾਨਕ ਸੰਗ ਬਸੇਰਾ, ਇਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਸੇਬਾ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਵੇਂ ਤਾਣੇ ਪੇਟੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੌਕੜੇ ਲਗਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤਾਣੇ ਪੇਟੇ ਦਾ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ, ਇਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਸਮੇਂ ਮਿਲਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਓਹਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸਦਾ ਹੀ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਰੂਪ ਹੋ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਓਹਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਐਸਾ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਓਤ ਪੋਤ ਨਾਨਕ ਸੰਗ ਬਸੇਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਣੇ ਪੇਟੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇ। ਐਸੀ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੋ। ਅਗਾਹ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਸ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਦੇਹੁ ਸੱਜਣ ਅਸੀਸੜੀਆ, ਜਿਉ ਹੋਵੈ ਸਾਹਿਬ ਸਿਓ ਮੇਲ। ਹਉ ਕਿਛ ਨਾਹੀ ਸਭ ਕਿਛ ਤੇਰਾ, ਓਤ ਪੋਤ ਨਾਨਕ ਸੰਗ ਬਸੇਰਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।